معجزہ ٹی وی آفیشل کے محترم دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ سے آئی اس شخص کی ایک ویڈیو نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو رلا کر رکھ دیا۔ حجر اسود کو چومنے کے بعد اس خوش نصیب شخص کی موت ہو گئی، مگر اس کی زندگی کی کہانی جب منظر عام پر آئی تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو سوچ میں ڈال گئی۔ آپ بھی جب دوستو اس شخص کے بارے میں جانیں گے اور یہ ویڈیو کلپ دیکھیں گے تو روتے ہوئے اللہ کے حضور وہی دعا کریں گے جو اس شخص نے ساری زندگی مانگی۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گی، مگر آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہنا ہوگا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل معجزہ ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے، نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی اس ایمان افروز ویڈیو کا۔ وہ ہر ملنے والے سے صرف ایک ہی درخواست کرتے تھے، آپ میرے لیے دعا کریں، میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ لوگ انہیں خوشحالی، ترقی، صحت اور عہدے کی دعا دیتے تھے، لیکن وہ اسے روک کر فرماتے تھے، آپ کی دعا سر آنکھوں پر، لیکن مہربانی فرما کر آپ میرے لیے صرف اتنی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عبدالغفور جیسی موت نصیب کر دے۔ ہم حیران ہو کر پوچھتے تھے، سر یہ عبدالغفور کون تھا؟ وہ ہمارا سوال ہنس کر ٹال دیتے۔ عزیز صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے نواز رکھا تھا، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ سن 1970 کی دہائی میں ہارورڈ یونیورسٹی سے بزنس کی ڈگری لے کر آئے تھے۔ وہ صاحب علم بھی تھے، کتابوں کے ڈھیر پر سوتے اور کتابوں کے کمبل میں جاگتے تھے۔ دنیا میں جو بھی اچھی کتاب شائع ہوتی تھی وہ عزیز صاحب تک ضرور پہنچتی تھی اور عزیز صاحب اسے گھول کر پی جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت کی نعمت سے بھی نواز رکھا تھا۔ وہ 72 سال کی عمر میں 22 سال کے جوانوں کا جسم لے کر پھرتے تھے۔ انہیں زندگی میں کبھی سر درد تک نہیں ہوا تھا۔ وہ پیدائشی امیر بھی تھے، والد صاحب زمیندار بھی تھے اور صنعت کار بھی۔ وہ فلور ملوں کے مالک تھے، وہ اپنی گندم پیس کر بیچتے تھے اور کروڑوں روپے کماتے تھے۔ والدین کی واحد اولاد تھے، چنانچہ خاندان کا تمام مال و دولت اور سارا اثاثہ انہیں منتقل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت مند اور پڑھی لکھی اولاد سے بھی نواز رکھا تھا۔ چنانچہ وہ ہر لحاظ سے ایک شاندار زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ اس کے باوجود ہر وقت خود بھی عبدالغفور جیسی موت کی دعا کرتے تھے اور دوسروں سے بھی یہی درخواست کرتے رہتے تھے۔ ہم وجہ پوچھتے تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے، بس عبدالغفور مجھے سیدھا اور صحیح راستہ دکھا گیا، اللہ تعالیٰ اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور وہ اس کے بعد خاموش ہو جاتے تھے۔ یہ پچھلے سال کا حج تھا، مجھے انہوں نے بلایا، بڑے پیار سے ملے اور فرمایا میں حج پر جا رہا ہوں اور شاید میں وہاں سے واپس نہ آ سکوں، بس بیٹا میں نے آپ سے صرف ایک درخواست کرنی تھی، میں آپ کو جب بھی یاد آؤں آپ میری اولاد کے لیے ایمان پر خاتمے کی دعا کر دینا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور عرض کیا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ حج سے واپس نہیں آئیں گے، اور دوسرا آپ اس بار اپنی بجائے اپنی اولاد کے لیے کیوں دعا کروا رہے ہیں؟ وہ ہنس کر بولے، آپ مجھ سے ہمیشہ عبدالغفور کی کہانی سننا چاہتے تھے، میں سمجھتا ہوں اب وہ کہانی بتانے اور سنانے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ عبدالغفور کی داستان سنو، آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ رکے، پھر آہستہ آواز میں بولے، عبدالغفور ہماری لاہور کی مل میں ملازم تھا، وہ بلا کا کام چور، سست اور دھوکے باز تھا۔ وہ مل کی گندم اور آٹا چوری کر کے بھی بیچ دیتا تھا، کام میں بھی سستی کرتا تھا اور وہ جی بھر کے نکھٹو بھی تھا۔ ہم نے کئی بار اسے نکالنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر میں اپنے والد کی وجہ سے رک جاتا تھا۔ میرے والد نے نصیحت کی تھی کہ میرے بعد کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالنا۔ عبدالغفور مجھے والد کی طرف سے ورثے میں ملا تھا، چنانچہ میں اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ عبدالغفور کو زندگی میں کسی نے کبھی نماز پڑھتے دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی نیکی کا کام کرتے۔ وہ دبا کر سگریٹ بھی پیتا تھا اور چرس بھی۔ وہ پوری زندگی مقروض بھی رہا تھا۔ ہم ہر سال اپنے ایک ملازم کو حج پر بھجواتے تھے۔ ہم اس ملازم کے تعین کے لیے قرآن دازی کرتے تھے۔ ہم نے ایک سال قرآن دازی کی، عبدالغفور کا نام نکل آیا۔ ہم نے اسے حج کی پیشکش کی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا۔
चनाचे हमने दूसरे मुलाजिम को भिजवा दिया। अगले साल फिर उसका नाम निकल आया। अब्दुल गफूर ने उस साल भी इनकार कर दिया। हमने दोबारा कुरानदाजी की, दूसरी बार फिर उसका नाम आ गया। हमने तीसरी कुरानदाजी की, फिर अब्दुल गफूर का नाम आ गया। हमने तजुर्बे के लिए मर्तबान में चौथी मर्तबा अब्दुल गफूर की पर्ची न डाली और उसकी जगह खाली पर्ची डाल दी। चौथी मर्तबा पर्ची निकाली तो वो खाली निकली। गोया अल्लाह ताला हर सूरत अब्दुल गफूर को हज कराना चाहता था, लेकिन वो नहीं मान रहा था। हमने उस पर बहुत जोर दिया, मगर उसका कहना था मुझे तो नमाज भी नहीं आती, मैं हज करके क्या करूंगा। मैंने आखिर में उसके साथ सौदा किया। मैंने उसे कहा तुम हज पर चले जाओ, मैं तुम्हें पूरे साल की तनख्वाहें इजाफी दे देता हूँ। वो लालच में आ गया। मैंने मौलवी साहब का बंदोबस्त किया। मौलवी साहब ने उसे नमाज और हज का तरीका सिखाया, दुआएं और आयतें याद कराईं और हमने उसे हज पर रवाना कर दिया। अब्दुल गफूर हज पर गया, तवाफ़े अलविदा किया, इशा की आखिरी नमाज पढ़ी, सजदे में गया और सजदे ही में इंतकाल कर गया। वो मरने के बाद देर तक सजदे में पड़ा रहा। साथियों में से किसी ने हिलाया तो पता चला अब्दुल गफूर इंतकाल कर चुका है। आप अल्लाह के फैसले देखिए, उस रात इमाम काबा का इंतकाल भी हो गया। अगली सुबह इमाम काबा का जनाजा था। अब्दुल गफूर की मैयत भी इमाम काबा के साथ हजर अस्वद के सामने रख दी गई और लाखों हाजियों ने उसका जनाजा पढ़ा। हमें इतला दी गई। हमसे लाश के बारे में पूछा गया। हमने उसकी बेगम से पूछा। बेगम का कहना था अल्लाह ताला ने अगर उसे खाना काबा बुलाया है तो फिर उसकी तदफीन भी मक्का में कर दी जाए। हमने उसकी तदफीन की इजाजत दे दी और यूं वो मक्का मुकरमा में दफन कर दिया गया। मैं उसके नसीब पर हैरान रह गया। मैं उसकी बेगम के पास गया और उससे अब्दुल गफूर की खुशबख्ती की वजह पूछी। बेगम ने एक अजीब बात बताई। उसका कहना था मेरे खावंद में कोई खूबी नहीं थी, उसने जिंदगी में कभी कोई नेकी नहीं की। मैं खुद हैरान थी, अल्लाह ताला ने उसे किस नेकी का सिला दिया। मैं कई दिन सोचती रही, फिर मुझे अचानक उसकी एक अच्छी आदत याद आई। हमारे मोहल्ले में एक खूबसूरत बेवा है। ये जवानी में बेवा हो गई थी। मोहल्ले के तमाम लोफर उस पर बुरी नजर डालते थे। उसकी 2 छोटी बेटियां थीं। मकान उसको उसका मरहूम खावन दे गया था। घर के खर्चात उसके देवर ने उठा लिए थे, लेकिन महंगाई में उसका गुजारा नहीं होता था। वो अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहती थी। वो इसके लिए दूसरों के घरों में काम करने जाती थी, लेकिन वो जहां जाती थी लोग वहां उसकी इज्जत पर हाथ डाल देते थे। चनाचे वो काम छोड़ने पर मजबूर हो जाती थी। मेरे खावंद को पता चला तो वो उसकी ढाल बन गया। उसने उसे अपनी बहन बना लिया। उसने अपनी मुंह बोली बहन को घर बिठाया और उसकी दोनों बेटियों को स्कूल दाखिल करवा दिया। वो लोगों से कर्ज लेकर आपकी फैक्ट्री से चोरी करके उन बच्चियों को तालीम दिलाता था। वो हफ्ते 10 दिन बाद अपनी मुंह भोली बहन के घर राशन भी देकर आता था, लेकिन उसने राशन देते वक्त या बच्चियों की यूनिफॉर्म, किताबें और फीस देते हुए कभी उस घर की दहलीज पार नहीं की थी। वो ये तमाम चीजें बड़ी सी टोकरी में रखता था। वो टोकरी बेवा की दहलीज पर रखता था, दरवाजे पर दस्तक देता था और कहता था मरियम बहन, मैंने सामान बाहर रख दिया है, आप उठा लें। और मरियम वो सामान उठाते वक्त हमेशा कहती थी जा मेरे भाई, अल्लाह ताला तुम्हारा खातिमा ईमान पर करे। हमें ये दुआ अजीब लगती थी, लेकिन हम चुप रहते थे। आपने उसे पिछले साल भी हज पर भिजवाने की कोशिश की, लेकिन उसने ये सोचकर इनकार कर दिया वो अगर सऊदी अरब चला गया तो मरियम बहन खुद को बेआसरा महसूस करेगी। वो इस बार भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने उसे पूरे साल की इजाफी तनख्वाह दे दी। अब्दुल गफूर ने वो सारी रकम मरियम बहन को दे दी। वो हज पर चला गया। उसका वक्त पूरा हो चुका था, चनाचे अल्लाह ताला ने उसे जबरदस्ती मक्का बुलवाया। मरियम बहन की दुआ कबूल हुई और मेरा खामद ईमान की अजीम हालत में अल्लाह ताला के पास चला गया। आप हैरान होंगे, मरियम बहन ने जब ये खबर सुनी तो उसके मुंह से बेख्तियार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया। वो रुके, चंद लंबे सांस लिए, फिर गोया हुए। मैं ये दास्तान सुनकर सख्ते में आ गया। मैं इसके बाद मरियम बहन के घर गया और मैंने अब्दुल गफूर की तरह उस खानदान की जिम्मेदारी उठा ली। मैं उस दिन से मरियम बहन, अब्दुल गफूर की बेगम और अपने तमाम दोस्तों से दरखास्त कर रहा हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे अब्दुल गफूर की मौत नसीब कर दे। मैं खुद भी दिन में सैकड़ों मर्तबा ईमान पर खात्मे की दुआ करता हूँ। मैंने जिंदगी में कभी हज नहीं किया। मैं 15 साल अब्दुल गफूर की तरह बुलावे का इंतजार करता रहा। अल्लाह ताला ने बिल आखिर मेरी भी सुन ली। चनाचे मुझे भी अब्दुल गफूर की तरह जबरदस्ती तलब किया जा रहा है। मैं जा रहा हूँ, मुझे यकीन है अल्लाह मुझे अब्दुल गफूर जैसी मौत देगा।
वो रुके, खुशी के आंसू पूछे, मुझे सीने से लगाया और अपने बेडरूम में चले गए। मैं देर तक उनके ड्राइंग रूम में हैरान परेशान बैठा रहा। वो चंद दिन बाद हज पर तशरीफ ले गए, हज किया, मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। उसके बाद दोबारा खाना काबा आए। इशा की नमाज से पहले उन्होंने हजरे अस्वद को बोसा दिया, रोते हुए बोसा दिया। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये उसी एक लम्हे की है। इसके बाद जब वो इशा की नमाज के लिए सजदे में गए और अल्लाह ताला ने उन्हें बुला लिया, वो जन्नतुल बकी में सहाबा इकराम की कुर्बत में दफन हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें अब्दुल गफूर की मौत नसीब कर दी और ईमान पर खात्मा कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबका खात्मा भी ईमान पर हो। दोस्तों आप आमीन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोस्तों दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।